اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT اور ایمز گارمنٹس بارہمولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامے کے ساتھ میں عاشق میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی اہم سرخیوں پر۔ نوگام سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ، عام لوگ متاثر۔ جموں و کشمیر میں 25,000 سرکاری نوکریوں کو پر کیا جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا بیان۔ سری نگر کے صدر بل علاقے میں قائم کیمپ سے فورسز اہلکار لاپتہ۔ کورونا وائرس کا قہر جموں و کشمیر میں جاری، 9 کنبے سوگوار، مہلکین کی کل تعداد 1291۔ اور شپیاں فرضی تصادم، LG نے اہل خانہ کو انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے نوگام سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستانی فوج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا، تاہم کسی بھی جانب سے جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نوگام سیکٹر میں LOC پر پاکستانی فوج نے جمعے کے روز بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، تاہم کسی بھی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تعینات بھارتی فوج نے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین گزشتہ 2003 سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ رواں برس کے دوران اب تک LOC پر طارفین کے مابین گولہ باری اور فائرنگ کے تبادلے میں زائد از زائد 2000 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دینے کے غرض سے 25,000 خالی اسامیوں کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ منوج سنہا نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ان 25,000 اسامیوں میں سے 10,000 اسامیوں کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ مہینوں میں انتظامیہ کے ذرائع جموں و کشمیر میں 10,000 اسامیوں کو بھرنے کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، جن میں سے 8,000 درجہ سوم، چہرم اور پنچایتی اداروں میں 1800 سے زائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ شامل ہے۔ ان اسامیوں کے لیے امیدواروں کی درخواستیں قبل ہی جمع کرائے گئے ہیں اور ان کے امتحانات آنے والے وقت میں منعقد ہوں گے۔ LG نے مزید لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں و کشمیر میں 50,000 نوکریاں دینے کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے اور سرکار اس کے لیے وعدہ بند ہے، جبکہ آج کا اعلان اسی سلسلے میں کیا گیا ہے۔ LG نے مزید لکھا ہے کہ نیم فوجی فورسز اور پولیس میں بھی نوجوانوں کے لیے بھرتی مہم شروع کی جائے گی۔ جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے صدر بل علاقے میں تعینات نیم فوجی کیمپ سے ایک سیما سرکشا بل SSB اہلکار جمعرات سے پر اسرار طور سے گمشدہ ہے، جس کے متعلق پولیس نے رپورٹ درج کی ہے۔ پولیس کے مطابق صدر بل علاقے میں تعینات SSB کے اہلکار جتیندر GD جمعرات سے گمشدہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جتیندر کا تعلق ریاست اتر پردیش سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں متعلق لال بازار پولیس تھانے میں رپورٹ درج کی گئی ہے اور نوجوان کو تلاش کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک، تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر، کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنیلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تو تہند مکان، پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ بارہمولہ میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچانا نام، ایمز گارمنٹس ہول سیل ڈیلرز اینڈ سپلائرز۔ ہمارے یہاں ہر طرح کے ریڈی میڈ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے۔
बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शुपिया में होने वाले फर्जी एनकाउंटर में हलाक किए गए तीनों नौजवानों के घर जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने अहल खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी भी कराई। मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये पैगाम भी पहुंचाया कि गम की इस घड़ी में हुकूमत गमज़दा कुंबों के साथ खड़ी है और हुकूमत की तरफ से उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। महलूकीन की मजमूई तादाद 1291 हो गई है, जिनमें से 409 जम्मू जबकि 882 कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। जुमेरात को 38 सफ़र करने वालों समेत मजीद 696 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। मुतासरीन की मजमूई तादाद 81,793 तक पहुँच गई है, जिनमें से 32,785 जम्मू जबकि कश्मीर से ये तादाद 49,000 का हदसा पार कर चुकी है। जिला बांडीपोरा ओनागाम इलाके के पंचायत बी में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम अमल में लाया गया, जहां लोगों की अच्छी खासी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस पंचायत में विजिटिंग ऑफिसर जनाब हमीद अहमद थे। इस प्रोग्राम में लोगों ने अपने इलाके के मसाइल विजिटिंग ऑफिसर के सामने रखे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमीद अहमद का कहना था, विलेज प्रोग्राम के तहत हमने जो ये आज का ये किया है सिलसिला यहाँ पे, तो इसमें 3 पंचायत हल्के आते थे। एक था ओनगाम भी, बनीनार था, दोबन था। ये चूँकि इसमें 2 इलाके बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, तो पहला दिन हमने वहाँ पंचायत हल्का ओनगाम में गुजारा लोगों के साथ। वहाँ उनके मसाइल सुने हमने, तो उनके जो मसाइल हैं वो हमने रिकॉर्ड किए, वो हम मुतल्लिका हुकाम तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो वो यहाँ पे है पोर्टेबल वाटर। दिन हमने यहाँ दोबन में गुजारा। दोबन में हमने एक हेल्थ सेंटर का संगी बुनियाद भी रखा, जो काफ़ी देर से इल्तिवा में पड़ा हुआ था। वहाँ पे हमने लोगों के मसाइल सुने। वहाँ पे उनको एक आंगनवाड़ी सेंटर की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ भी पानी की अशद किल्लत है, तो वो भी हम मुतल्लिका हुकाम के साथ उठा रहे हैं। अलावा हमने यहाँ पे इस रोड का आज इफ्तिताह किया। ये कंप्लीट हो चुका है। इसका कुछ हिस्सा अंडर नरेगा कंप्लीट हो चुका है और कुछ हिस्सा CM कमिटमेंट के तहत कंप्लीट हुआ है। तो ये रोड जोड़ रहा है बनीनार को मीर महला ओनगाम के साथ। ये एक मोटरेबल रोड है, ये एक अच्छी खासी डेवलपमेंट है। इसके अलावा हमने एक दूसरा रोड भी यहाँ पे इनाग्रेट किया, वो है नका दोबन रोड। उस पर भी अर्थवर्क का काम हो चुका है, अगरचे उस पर अभी बहुत सारा काम बाकी है। उस पर काम करने की अभी ज़रूरत है। अभी वो मोटरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अर्थवर्क का काम बहुत हद तक हो चुका है। जनाब पिछली बार बैक टू विलेज हुए तो हमें काफ़ी डिमांडें हमने रखी थी, तो उन डिमांडों में से हमारे 2 काम हुए हैं। बाकी डिमांडें ज़्यादा मसला था यहाँ पानी का मसला भी अभी पेंडिंग है, और अस्पताल का मसला वो भी अभी पेंडिंग है। एक अस्पताल का हमने संग बुनियाद कल हमारे विजिटिंग अफसर साहब ने दुबन पे रखा, लेकिन बोइनार की बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ भी एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इसके मज़ीद यहाँ पहाड़ी लोग, गुजर लोग बसते हैं, जिनका ज़राई माश ज़्यादातर माल मवेशी पे होता है। बहुत दफ़ा हमने गवर्नमेंट से अप्लाई की। पिछली बार हमने शीप सेंटर वालों को भी बोला, और हमारे जो विजिटिंग अफसर थे यहाँ उनको भी हमने बोला कि हमें यहाँ 2 सेंटर होने चाहिए ज़रूरी।
एक एनिमल हस्बेंड्री का और दूसरा शीप हस्बेंड्री का। तो इस वक्त तक वो नहीं है। कल भी विजिटिंग ऑफिसर साहब ने हमारे ने कल फ़ोन पे बात की उनके ऑफिसर से, तो उन्हें यकीन दिलाया कि हम देंगे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि सच वो हुआ जिस वक्त वो देंगे, मैं कहता हूँ सही वही है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी और एम्स गारमेंट्स बारामूला। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो टीएमटी सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो टीएमटी सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181।